شر كل الماكرين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل سلسلته وأتبعه إلى يوم القيامة شيء لله لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى حضرة كتب الرباني الغوث صمداني السيد شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وابن عطاء الله السكندري قدس الله والشيخ عبد الكريم قدس الله والشيخ أحمد البدوي كبرى قدس الله والشيخ الجنيدي البغدادي قدس الله والشيخ سيدي أبي عبد الله محمد ابن سليمان الجزولي رحمه الله رضي الله تعالى عنهم أصولهم وفروعهم وخواشهم. أسألك يا الله بكرماتهم وبركة علومهم ونفحاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة والحضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الجبار والشيخ نواوي البنتاني الجامي والشيخ سالم بن سمير الحضرمي وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا في هذا المجلس وغيرهم من جهة آبائهم من جهة أمهاتهم من جهة مسخرات نخوص خاصة. Silakan kirimkan. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
رب يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام إلى حضرة جل شيخ الأحياء منهم والأموات فعن علومهم في الدين والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita materi fikih Mabadiul Fiqhiyah juz 2 masih di bab zakat. Terakhir sampai berapa? Sampai rikob. Betul? Pak Agus ada nggak waktu itu? Riko betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadal kitab, pengarang kitab ini berkata, lanjut 7980. Man humul gharimuna. Jawab, hum man alaihim duyunun la yastati'una qada'aha. Siapakah mereka orang-orang yang berhutang itu? Jawab, mereka adalah orang yang punya hutang lebih dari satu dan tidak mampu membayarnya. Titik kategorinya titik 2. Kategorinya titik 2. Agak ke dalam biasa garis baru. 1. Berhutang karena menanggung biaya
untuk menyelesaikan perkara persengketaan. Dua, berhutang karena bangkrut dari usaha miliknya yang tanggungan bayarannya banyak, karyawannya banyak gitu kan, siapa yang tanggung jawab? Dia punya usaha, karyawan harus dibayar, akhirnya dia berhutang, terus usahanya kolaps, mendekati, ini agak riskan, ada syarat tertentu ini. Tiga, orang yang taubat meninggalkan dosa dan maksiat yang mengharuskan dia berhutang dalam kondisi hijrahnya. Tiga, empat, berhutang karena kebutuhan nafkah harian keluarga umumnya di tempat itu. Sebatas keperluan makan dan minum, bukan gaya hidup. Selesai. 81. Man humul ladzina fi sabilillah. Jawab, humul mujahiduna fi sabilillahi tatawwu'an. Siapakah mereka? Orang-orang yang dikategorikan
sabilillah itu? Jawab, yaitu mereka orang-orang yang berjihad seperti para tentara dalam kurung, itu seperti para tentara dalam kurung, demi membela agama Allah dengan sukarela. Lewatin 3. Dikit lagi. 82. Man hum abna'us sabil. Jawab, humul musafiruna fi ghairi ma'siyatin walam yakun ma'ahum malun yakfihim fi safarihim. Siapakah mereka? Orang-orang ibnu sabil, ibnu sabil ada sebutan dalam agama itu, ibnu sabil, ada sabilillah. Jawab, yaitu mereka yang berpergian bukan tujuan maksiat, dan tidak mendapati bekal yang cukup untuk keperluan perjalanannya. Titik. Contoh seperti jamaah tabligh. Dan yang lainnya asalkan yang dibenarkan agama. Delapan, 3, 2. Benar 3-nya? Hah? Berapa? Hah? Sekarang 83 kan?
79, 80, 81, 82, 83 sekarang. Maladzi tajibu fiz zakati, harta apa sajakah yang wajib dizakati? Jawab, satu binatang ternak, dua emas dan perak, tiga biji-bijian, empat buah-buahan, lima perniagaan. Bisnis niaga bukan? Masuk ya? Niaga kan, bener ya? Enggak masuk, beda bab. Bukan di bab ini. Profesi ada, tapi bukan di bab ini. Berarti bisnis itu serupa sama dagang ya? Betul ya? Serupa sama dagang ya? Oke. Terus mal mawashi, apa yang dimaksud hewan ternak wajib zakat? Iya. Soal baru. Apa yang dimaksud hewan ternak wajib zakat? Jawab, di antaranya unta, sapi atau kerbau, kambing dan domba. Sapi sama kerbau dihitung satu jenis, sedangkan kambing sama domba beda. Jadi kalau Bapak mau kurban sapi, kerbau, Banten masih nggak Pak Haji? Banten masih pakai kebo nggak? Dulu itu saya memang nggak pernah mondok di Banten ya, tapi pada umumnya yang Bantennya Sunda, Totok, Sunda, Baduy itu masih kerbau. Masih kerbau. Atau seperti daerah Jawa mana ya yang masih kerbau? Nah, itu persyaratan hewannya persis seperti persyaratan sapi, umurnya, segalanya, tanggalnya, segalanya pokoknya. Jadi dihitung satu, kerbau sapi dihitung satu jenis. Sedangkan kambing domba itu beda. Kambing itu yang panjang telinganya, domba itu yang bulat. Itu beda, jenis cara hewannya beda, syaratnya beda. Syarat kambing sama seperti syarat sapi, kambing, tapi domba enggak, lebih muda domba itu. Makanya kalau susunya kambing yang bagus, kalau dagingnya
domba yang bagus. Bukan. Jadi kata Nabi, susunya yang terbaik di kambing. Tapi kalau dagingnya ada di domba. Justru kalau di Jawa itu tukang sate itu kambing, domba bau. Domba. Ini begini. Hah? Apanya? Itu kambing, karena dagingnya kurang enak. Benar. Orang makan sate itu Pakai susu dimasaknya? iya. Oh. Sama susu gitu. Oh. Lebih enak. Jadi enak dalam artian begini Pak Haji. Apa? Seenak salah ngomong tuh kan jadi salah ngomong. Bagus dalam artian kalau menurut waktu kita ngaji ya, segi jumlah daging Pak Haji. Gitu. Iya. Itu. Menurut saya nggak berani ngelebihin ya. Mungkin ada tafsir lain, tapi ketika kami ngaji penjelasannya itu doang, satu itu doang. Maksud lebih bagus dari kualitas jumlah segi daging ada di domba. Terus usia panen lebih cepat 1 tahun. Sedangkan domba persis sapi 2 tahun. Kambing persis sapi 2 tahun. 2 tahun. Sama kayak sapi. Kambing itu paling muda. Sapi paling muda, segitu. Lebih boleh, kurang tidak sah. Umurnya. Terus nomor baru. 85. Masyurutu zakatil mawashi. Apa syarat-syarat zakatnya hewan ternak? Jawab, telah mencapai nisab, nisab ya, nishab tulisannya, nishab. Melepas ke tempat gembala dan mencapai haul 1 tahun. Soal baru selanjutnya nomor manisab. Apa pengertian nisab itu? Jawab, huwal miqdarul muayyanu syar'an, yaitu ketentuan ukuran yang telah ditetapkan syariat. Kalau bicara syariat, nggak nunggu masuk akal, kudu taat pokoknya, kudu begitu. Nggak nunggu, kok begitu, kok begini, nggak nunggu begitu, nggak nunggu masuk akal, nggak nunggu, harus taat. Terus selanjutnya nomor baru, masaum. Apa pengertian hewan digembala? Ini nemu di sini. Tuh kata aku dari dulu nemu, alhamdulillah. Oh, di sana.
Jawab, huwa aklul mawashi min ardin laisat bimilkin li ahadin. Binatang ternak yang pakannya di tanah rumput yang tiada pemilik. Nah tuh, kalau ada pemilik yang dosa tuh, zalim. Bapak ngelepas kambing ke kebun punya orang, digaras ya dosa Bapak. Tidak ada pemilik. Maksudnya di gembala tuh begitu. Tapi sekarang mah ada canggih ditanam. Khususnya sapi ya. Kayak apa? Kayak tebu ya. Kayak apa namanya, Pak? Oh, rumput gajah itu. Oh. 4 lagi. Nomor baru. Malhaul. Apa pengertian haul itu? Aduh, rame nih ikut ngaji. Insyaallah. Jawab, huwa mururu sanatin kamilatin. Batasan kepemilikan yang melewati 1 tahun utuh. Nah itu haul namanya. Oh, hijri. Yang tadi Pak Haji punya kambing ya 100 ekor. Kapan belinya? Mulud. Ketemu mulud tahun depan jadi 120 ekor. Beranak. Diniagakan, dijual. Nah, itu kena zakat. Udah setahun itu kena zakat. Tuh. Atau Pak Haji punya emas. Berapa? 1 kilo. Wajib zakat? Belum. Nisab udah. Tapi belum haul. Udah 1 tahun kudu dikeluarkan zakatnya. Itu. Pengertian haul saya itu biasanya itu kalau di kampung itu setiap mau bulan puasa ada yang haul. Apa itu bedanya? Misalkan haul keluarga ini. Oh, paham, saya sekarang paham. Kemarin malam Jumat yang ada Pak Ridwan. Pak Wawan juga tahu pas lagi makan. Itu haul kelima almarhum putra dokter salah. Haris. Pak Hari, Dr. Fahri. Berarti dulu meninggal di tanggal itu. Sekarang ketemu di tanggal yang sama, bulan yang sama saat meninggal. Namanya haul untuk kirim doa almarhum. Ada syariatnya. Beda itu. Ini haul zakat. Sama hitungannya setahun Pak Haji. Setahun. Terakhir itu ibu negara Pak Menteri itu. Pak Hambali bapaknya ibu. Bapaknya ibu ya? Pak, saya nanti malam Jumat bawa bakso. Berapa banyak Pak? Saya bilang 33. Aduh, kaget ya.
Kenapa ibu kaget? Saya udah pesen bakso rusuk. Ya pantesan pesen bakso rusuk yang mahal. Ibu nanti kalau mau menghandle makan bilang dulu ke saya biar mengcancel jadwalnya, biar gak tumpang tindih makanannya kayak kemarin tuh. Gak apa-apa lah biar double anak-anak makanannya. Mohon maaf dalam rangka acara apa bu? Haul bapak saya nih namanya katanya tuh Pak. Masih ingat saya. Oh nanti kirimkan doanya ya Pak. Siap. Itu haul sama. Berarti Bu Pusma birrul walidain, berbakti kepada yang sudah tiada, begitu caranya. Jadi begini, pernah sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berbakti pada orang tuaku. Ya berbaktilah. Sahabat langsung nangis, orang tuaku udah nggak ada ya Rasulullah. 3 caranya. 1, sedekah atas namanya, apapun bentuknya, makanan, harta, apapun bentuknya. 2, sambung silaturahim dengan orang-orang yang berhubungan dengan almarhum, teman-teman bapak kita, ibu kita, sambung. Caranya tuh yang kedua. Yang ketiga, jangan dilupakan, datangi ke makbarohnya, silaturahim setiap minggu kalau bisa. Iya, itu cara birrul walidain. Di antara yang ketiga, maksud termasuk di antaranya. Yang ya, tadi seperti contoh saya Ibu Pusma, Pak Haji yang gue bilang ada contoh berbakti nomor 3. Iya, ke makam itu bukti bakti. Ziarah namanya. Kalau masih hidup, 2 tugasnya. Senengi hatinya, buat apa yang membuat dia senang, belikan apa yang membuat dia bahagia. Buat dia senang, jangan dibuat sengsara. Kadang-kadang dulu repot karena kita, sekarang cucu anak kita disuruh orang pengasuh, repot lagi. 2 kali itu dosanya. Pertama itu. Yang kedua, setelah dibuat nikmat segala macam, buat dia nyaman ibadah, buat dia segalanya pokoknya nyaman, makannya, tinggalnya, apapun. Kalau masih hidup malas banget. Lebaran setahun sekali, sampai lupa kuburan, mana kuburan bapak saya ya, lupa lagi. Astagfirullah. Itu cara berbakti nomor 3. Di antara ketika kepada orang tua yang sudah tiada. Ada, jelas ada keterangannya, hadisnya, fikihnya ada jelas. Ada hadisnya. Itu hal dalam zakat. Balik dulu ke materi. Selanjutnya 89. Masyrutu zakati zahabi wal fiddah wa malit tijarah. Apa sajakah syarat-syaratnya? Zakat emas, perak, perniagaan atau harta hasil niaga. Jawab. Pendek banget jawabannya. An-nisabu wal haul. Harus mencapai nisab dan haul. Terakhir, mathimar. Apa yang dimaksud buah yang wajib dizakati? Belum terakhir, enak aja, masih 3. Apa yang dimaksud buah yang wajib dizakati? Jawab, hiyats samaru waz zabib, yaitu kurma kering
dan anggur kering. Kismis benar. Soalnya kalau anggur kita namanya inab, bukan zabib. Saya punya anak kepala sekolah namanya zabib. Mazru, nomor selanjutnya. Mazru'u, apa yang dimaksud biji-bijian yang wajib dizakati? Paling banyak ini mah biji-bijian mah. Jawab, yaitu segala sesuatu ditanam dengan tujuan sebagai makanan pokok yang mengenyangkan. Atau cukup untuk menegakkan tulang rusuk. Dalam kurung gandum, jagung, padi, segala jenis umbi-umbian itu termasuk biji. Dengan kadarnya masing-masing. Tutup. Beda-beda. Padi berapa? Jagung berapa? Umbi beda nanti. Beda. Terakhir, benar-benar terakhir dari bab zakat. Sebelum pindah judul. Terakhir aja ini sampai sini dulu. Masyurutu zakati fi thimari waz zuru'i wan nisabi faqat. Apa syarat zakat dari buah-buahan dan biji-bijian? Jawab, cukup nisab saja. Nggak nunggu setahun, enggak. Mangga dipanen satu pohon 20 kintal, 2 kintal. Ada satu pohon 2 kintal. Berapa duitnya? Sekian. Tinggal hitung mau zakat jenisnya atau zakat hasilnya. Kalau hasilnya masuk ke niaga nanti. Tuh, jenisnya berarti dengan buahnya. Sama zakat emas dengan emas, zakat kambing dengan kambing, zakat sapi dengan sapi. Adil, tapi jika dengan harganya rugi. Tuh. Lebih gede pasti.
Nah, kembali ke awal, orang yang wajib menerima zakat adalah orang yang berhutang. Tadi hutang-hutangnya tuh tadi. Sok ada yang tanyakan nggak? Itu udah jelas tuh. Saya seorang bos, direktur besar perusahaan Yayasan Nurul Iman. Karyawan saya ini nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang. Ini karyawan saya. Karena dampak pandemi, produksi terus, penjualan kurang. Aduh, akhirnya barang di mana-mana belum jadi duit, Pak, karena belum ada setor. Sementara saya harus bayar Bapak. Sebagai manajer saya, sebagai direktur kudu bayar Bapak. Ya udahlah, saya minjem demi bayar Bapak. Duit saya udah nggak ada. Duit saya itu tuh di luar masih tertanam. Berhutang. Habis harta saya, bener-bener habis. Motor nggak punya, nggak ada, habis untuk bayar Bapak. Berhentilah perusahaan Nurul Iman, saya katakan berhenti produksi. Karyawan saya rumahkan pulang. Kan mereka begitu. Kejadian ini sekarang nih asli ini mah. Nah, saya itu wajib menerima zakat sebagai mustahik bagian. Hah? Iya, sebagai orang yang punya hutang, karena hutang saya itu untuk menutupin bapak-bapak. Duit saya bukan nggak ada, sebetulnya ada, cuman belum balik, gitu. Masih di luar gitu. Di produk saya yang belum kejual, kan harusnya kan ngirim produk 1 kaleng kedua itu store kaleng pertama kan, duitnya kan begitu kan. Nah, duit saya tuh, tapi kan saya harus bayar bapak nih, buru-buru harus dibayar nih. Ya udah, saya jual motor, jual mobil, jual rumah untuk tutupin bapak tuh. Duit saya mah sebetulnya bukan nggak ada. Saat itu saya berhutang untuk tutupin bapak-bapak. Ya udah, saya rumahkan ya, berhenti bekerja. Perusahaan Nurul Iman saya tutup sementara. Kolaps, nggak ada duit saya nih, habis, belum balik sampai harta saya juga habis. Nah, pas waktunya zakat, saya dapat bagian tuh sebagai mustahik yang menerima zakat untuk kategori yang berdua. Wah, gengsi Pak Ji ya, masa direktur dapat bagian. Mudah-mudahan jangan terjadi di kita mah. Nah, itu kan hartanya masih ada gitu ya. Ini mah yang saya contohkan, habis ya. Saya punya mobil 1, saya jual untuk bayar gaji. Punya motor 5, saya jual untuk bayar gaji bapak-bapak semua. Aduh, habis dah duit saya. Rumah pun habis. Tapi saya masih ada titik terang. Sebetulnya mah bukan habis, tapi tertanam di luar, belum pada balik. Cuman saat saya bayar bapak-bapak, duit saya habis waktu itu. Nah, gitu, dapatlah bagian. Enggak ada Pak Ji kita. Bos besar. Masya Allah. Ini riwayatnya dari Imam Muslim, hadis nomor 4064, Abu Dawud 3471. Ada. Nah, yang keempat ini yang sering terjadi, awas, ingat, untuk kebutuhan makan minum harian. Misalkan begini, Bekasi berapa sih standar orang yang nggak punya gaji ya? Hariannya, katakan 3 kali makan gocap untuk sekeluarga, misalkan. Nah, sampai segocap pun dia nggak punya. Berarti kategorinya ke yang awal, kembali ke fakir atau ke miskin. Dikembalikan ke sana. Nah, tapi dia statusnya berhutang, minjem. Untuk apa? Untuk makan, bukan untuk cicilan mobil, motor, bukan. Itu masih kita punya hutang atuh. Cicilan motor, mobil, rumah, bukan itu yang dimaksud. Untuk kebutuhan perut sehari-hari harus ngutang dia. Nah, dapatlah bagian sebagai goreng. Selesai. Orang sabilillah adalah tentara, ya para pahlawan kita Pak Haji, syuhada insyaallah, syahid. Perlaya di medan laga, syahid insyaallah. Yang muslim tapi ya kan beda jurusan nantinya di sananya. Kita harus berani ngomong begini karena memang begitu aturannya. Itu membela tanah air sama. Tapi kan digaji ya. Gaji gak pahlawan sih? Pak Haji, di pahlawan digaji gak? Pahlawan. Gaji pahlawan kalau yang terdaftar, maksudnya meninggal. Yang meninggal digaji nggak? Dapat gaji gitu nggak? Ada,
Uang. Dia masuk veteran. Jadi pahlawan itu kalau terdaftar sebagai veteran itu dapat gaji. Oh. Tapi kalau pahlawan tidak terdaftar sebagai veteran, Heeh. model Kiai Haji Nurali Betul. tidak dapat gaji. Betul. Iya. Mah, kategori yang mana nih di sini? Dua-duanya sama. Tapi yang lebih utama tadi yang tatawuan. Ada syarat di sini yang tatawuan yang gak dapat gaji atau hanya semata-mata karena Allah. Yang diutamakan. Tapi untuk kasus sabilillah, tentara, pahlawan sama di hadapan Allah sama. Nah, yang dilewatin itu kan satu, guru ngaji yang tidak dapat gaji. Iya, itu kan dilewatin 3 baris. Ngaji kampung-kampung itu kan, makanya di kampung itu zakatnya ke guru ngaji. Bagus satu itu, fakir. 2, imam masjid patok yang gak digaji. Tapi harus matok, bukan dorong-dorongan. Di kampung mah kan gak ada yang matok juga ya. Siapa yang punya masjid, siapa yang jadi imam dia. Ini patok dia terus gitu. Matok ya. Ya. Terakhir, oh ya muadzin, iya. Dapat zakat enggak gitu? Asalkan dia istiqomah. Kalau marut masuk, ya. Masuk. Sebentar lagi dibaca dulu. Susah amat bacanya, bentar. Penuntut ilmu yang kehabisan bekal. Itu yang ketiga. Gundul bacanya lama saya. Kehabisan bekal. Dikit lagi bisa nggak satu baris lagi? Semuanya disebut sabilul khair. Sabilul khair. Garis miring bagian dari sabilillah. Bukan sabilillah bukan, tapi bagiannya gitu. Garis miring bagian dari sabilillah. Titik dah. Untuk memastikan penuntut ilmu yang kehabisan bekal ini ukurannya seperti apa? Santri. Ya. Kalau santri kan sangat mungkin. Sekarang nih ada, alhamdulillah ya, Tahdus bin Imah putra Pak Haji Sarwidi yang di Eropa ya. Ada yang di Eropa. Nah, misalkan sebagai penuntut ilmu, tapi kan itu ilmu umum. Ini ada fatwa yang terbaru dari Sayyid Sabiq. Saya juga belum pernah dengar, ini baru soalnya, saya juga baru baca. Aduh, dikirim nggak ada kiriman juga, minjem di mana negeri orang ini. Itu sebetulnya dapat bagian. Ya kalau di sananya ada zakat, diambilkan dari Baitul Mal. Itu bisa. Nah, dulu kan sudah ada wacana Pak Menteri sebagai humas nih. Terjadi nggak yang kita mau mendirikan Baitul Mal? Belum. Tapi dah kata saya Maya, sekalipun nggak ada badan nama resmi Baitul Mal, RT sudah makmur kok. Maksudnya begini. Artinya begini. Ini yang realita yang terjadi di kita. Misalkan 30, Pak, Bapak 30 31.
Itu 30. Ada yang meninggal untuk keperluan saat itu, jalan artinya sudah ada gitu, kasnya sudah ada tersendiri udah. Nah, sementara curhatan ibu-ibu kepada kami, bahkan dari Pak Isaban sendiri yang ngomong langsung pada saya, tujuan Baitul Mal adalah untuk mengcover itu semua diantaranya. Nah, kena kepada siapapun, muslim non muslim kena semua, karena dananya dana umum, hibah statusnya. Oh iya betul, dapat itu. Nah, jika kita mendirikan Baitul Mal seperti itu sah, tapi bukan narikin orang terperumah untuk zakat mal, beda statusnya, bukan. Nah, jadi kalau memang tujuannya ke sana, adanya badan Baitul Mal, RT kita mah sudah makmur, semua RT insya Allah sudah ada Pak Haji. Dana itu sudah nggak perlu Pak Anu meninggal, yuk udah nggak perlu begitu ya Pak ya, sudah artinya RT itu sudah ada gitu backup di belakang. Betul, sudah siap. Jadi kata saya, ngapain lagi dibentuk Baitul Mal? Itu. Nah, kembali ke penuntut ilmu, kalau sekarang itu yang pada luar negeri penuntut ilmu, kayaknya dia tidak akan kehabisan bekal. Begitu dia ada kekurangan, dia bisa menghubungi kedutaan. Oh. Jadi nggak akan itu terjadi. Sekarang mah ya. Baru tahu saya. Antap ngadu ke kedutaan, yang ngadu aja. Kedutaan itu nanti dibalik kedutaan. Jadi di Jakarta kan dibalik. Misalkan nih anaknya Pak Bibi di Eropa, misalkan ada kesulitan, itu kesulitan itu pasti akan teratasi begitu dia lapor ke kedutaan. Karena itu menyangkut negara. Betul. Oke, paham. Kalau yang di pesantren kan memang banyak misalkan orang-orang yang tidak mampu. Nah, betul. Anak-anak yang liar itu. Mungkin itu. Nah, itu. Tapi kalau yang ke luar negeri, Sangat mungkin ya? Tidak. Oke, baik. Ilmu baru tuh kan buat saya, alhamdulillah. Nanti benar cocok penerangan guru saya, santri yang cocok mah pas. Fakir. Bener, fakir santri itu fakir. Nah, sekarang kan kadang-kadang kan bocah nakal dari santri, Di pesantren ini ya. anak dia pesantren itu mungkin ada itu. Cerita tadi malam saya baru keluar. Gak tahu ini buburnya manis apa enggak, gulanya kehabisan Pak. Saya keluar ceritanya. Ini cerita bener Pak Haji. Baru bertiga sama Dendi sama Paris, anak Pak Imam. Keluar yuk, tangga mau beli ember sama keranjang buat dagangan, kata saya. Masa pakai kardus nggak enak, biar keranjang kan mewah kelihatannya, kata. Ayo Pak, pasar malam SMP 1. Ya udah jalan. Nah, ceritanya saya pakai sarung. Ini saya pakai sarung, pakai jaket. Jaketnya pakai ada kupluknya, saya tutupin gini. Nggak pakai peci, nggak pakai helm, pakai kacamata, pakai masker. Kan matanya doang kelihatan begini nih. Gitu, ini tutup. Jajan. Bang, beli. Jajanannya goceng. Nah, sambil dibuat, nanya, Dek, ke saya tuh Pak. Pesantren ya, sambil nunjuk Yaping, kan Yaping belakangnya tuh. Iya Bang. Kelas berapa? 1 SMA. Percaya ya Bang. Kok tumben boleh keluar? Saya pengurus. Bisa keluar. Iya kan, setahu saya di situ ketat gak boleh keluar santri. Lihat saya gara-gara pakai sarung baju itu. Kan gak boleh keluar ya. Iya ketat. Karena saya pengurus, saya ada perlu, jadi saya bisa keluar sama teman-teman tuh berdua, kata saya. Lihat yang bonceng, saya bocil masanya Pak Haji. Saya nyebut SMA, percaya. Pun kalau saya jujur Pak Haji ngomong misalkan, saya udah 33 tahun gak akan percaya Pak Haji. Ini orang ngibul kata. Oh, 1 SMA deh, iya. Percaya Pak Haji itu. Benar, Masya Allah. Dia yang nemenin tuh bocah dua. 1 SMA Pak. 1 SMA Bang, terus ya. Masya Allah. Aduh, jadi ingat kata Pak Ali Roza tuh, nanti depan tukang sapi. Pokoknya depan saya yang teleponnya tuh. Pokoknya ntar ada ustad, kalau saya nggak ada ustad. Tapi jangan kaget Pak,
yang pertama tuh Pak, yang Pak Kris yang pertama tuh, ustadznya tuh masih ABG katanya. Nanti kalau ketemu, tapi penampilannya ustadz katanya, ada pakai sorban segala, pakai gamis katanya. Nanti kalau ngirim ada anak muda itu ustadznya, jangan ragu Pak. Itu saya nanti nyuruh ke beliau. Saya ngakak aja pas sambil dengerin Pak Ali. Bener aja begitu sampai sini, mau ngirim sapi ya. Siapa yang nerima ya? Saya. Usulnya Pak Ustadz. Iya saya. Nggak percaya. Iya saya yang nerima Pak. Oh, usulnya Pak Ali. Iya saya. Tidak meyakinkan kalau Ustadz saya berarti Pak. Masya Allah. Aduh, ampun. Selesai. Nah, Ibnu Sabil ini sering Pak Haji datang ke sini kucuk-kucuk minta zakat. Yang terakhir itu Pak, yang orang Palembang yang mualaf itu, yang kita makan duku pagi-pagi waktu pengajian Ustadz Gozi pas santunan, yang nerima bapak doang sama saya berdua di kantor, yang nerima. Nah kan minta bekal kita ya kan, dan saya bilang ke bapak nyolek Pak, keluarkan tapi jangan dari kas masjid. Nah, waktu itu tuh, nah itu orang seperti itu dari zakat mah. Jadi sekarang harus begini Pak, ingat ide bapak nih. Entah bapak bilang ke saya di kilometer berapa, kata bapak ada kotak itu nama-namanya, ini untuk kotak masjid pembangunan, ini untuk operasional, ini riba gitu betul. Ya, nah harus ada kotak masjid yang statusnya umum. Itu bisa dipakai untuk umum seperti itu yang tadi. Kita udah bagus nih, ada 3. Operasional, yatim duafa, pembangunan, ya itu udah bagus. Nah untuk operasional itulah yang dananya umum bisa dipakai segala. Nggak ada gitu ya? Nggak ada. 42 sebelah mana sih? Kanan kiri? Kalau dari sini ke sana? Kanan. Masuknya masih Karawang? Apa udah Cikarang? Oh, masih Karawang? Oh kurang berat. Hah? Oh, masjid itu yang ada ribanya itu? Saya ingat dari ucapan bapak tuh. Nah, begitu saya nanya ke Abu Yahya Cirebon, begitu caranya. Oh iya benar. Takut orang make gitu, kemana yang lariinnya ya masukin ke situ. Nah, dia deposit kan ada bunganya tuh. Iya benar, itu mungkin itu, betul, mungkin itu. Khusus katanya, saya penasaran pengen kesana, makanya penasaran. Oke, penasaran banget pengen tahu ada ribanya nih. Orang Timur ya. Tapi masjidnya makmur Pak, masjidnya makmur. Oh 57 ya betul, kayak 57 ya sih ada ulama-ulama besar. Agim, Babe Haikal sering. Oh ada ya. Betul bagus ya. Penasaran kudu kesana Pak. Oh iya, subhanallah. Iya. Enggak, saya mikir, ini orang-orang hebat, Agim, Babe Haikal, Ustaz. Berarti kan itu, mohon maaf, kan amplopnya nggak sembarang Pak. Berarti kan makmur luar biasa itu masjid. Saya mikirnya gitu. Orang-orang penting, punten. Amplopnya kita berperasaan lah, nggak seperti ustadz biasa. Berarti kan di balik itu makmur tuh masjid keuangannya. Betul, gede lagi. Betul, bagus ya. Kalau yang kita berhenti waktu ke Majalengka itu mana? Yang abnormal.
Hah? Bukan Cipahalin, masih Karang. Masih sini ya Pak ya? Masih Cikampek. Emang 7 ya, bener ya? Iya. Pas kita berangkat ya. Ya itu yang sering ada, benar itu yang sering ada ulama-ulama hebat, benar Pak Haji itu. Kalau masjid di tol nggak ada dua-duanya juga. Bisa aja Pak Haji, benar. Aduh, subhanallah ya, tuh orang, ya Allah ya Karim. Asal tujuan yang berpergian atau ibnu sabil tidak untuk maksiat, jamaah tabligh yang jalan mikul-mikul kompor gitu, tas, asalkan dia nafkah istri di rumahnya bener. Nah, tunggu Pak. Kalau kita mau ke Jembatan mana? Legenda. Oh iya. Sebelah kiri kan ada bapak-bapak tuh. Tolong bantu apa sebenarnya? Lansia. Itu hukumnya gimana? Ngasih sedekahnya? Dia ada kotaknya, pakai kardus. Bantu lah, kasih ya. Hukum sedekahnya? Hukum saya gimana? Hukum dia, hukum kita memberi. Kita memberi dan hukum dia. Oh, kalau menurut orang yang tahu keadaan dia kurang, kategori sebagai fakir miskin, masuk bab ini. Posisi kita memberi jatuh sebagai sedekah. Ada kaidah lain di situ. Ahli maksiat apa enggak? Kalau ahli maksiat ke bawah-bawah kita. Kalau enggak aman. Paling enggak bukan tukang pakai minum, bukan tukang pakai apa gitu. Karena akan Allah hadirkan nanti di akhirat peminta-minta, semua peminta-minta berikut ustadz nih. Enggak tanggung-tanggung. Enggak sampai Bantu pengakuannya itu sampaikan ke orang pengakuannya gitu. Padahal kalau dilihat dari syariat fisik, basic kuat, bisa bukan untuk kerja gitu. Betul. Orang suka ada benar. Paham saya? Nah, akan Allah hadirkan pada hari kiamat nanti sang peminta-minta, apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, tapi ada beberapa yang diperkenankan. Wajahnya itu muka, kepalanya itu gak ada wajah, tulang belulang semua. Makanya penting punya sifat afif. Sifat afif orangnya iffah, harus iffah, menjaga dari meminta. Saya mau ngerampok ke Pak Ridwan, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu ada pohon mangga, saya ngeledekin, Pak, dulu tuh mangganya gede-gede. Kayaknya Bapak nggak pernah diambilin deh. Saya ambil ya Pak, boleh ya? Buat Ustadz loh Pak. Masa nggak boleh sih? Sama, minta-minta saya juga sama. Derajat saya sama, hinanya seperti yang di pinggir jalan. Tujuannya ada yang saya jual embel-embel tadi. Minta aja, jangan pakai embel-embel. Pak, minta ya mangga Bapak, saya ketarik kayaknya nih sama mangganya Bapak depan rumah. Yang Pak Joni, mangga apa yang panjang ya Pak ya? jadi Oh, nggak usah meyakinkan bahwa dia itu benar. nah itu yang nggak boleh itu maksudnya. minta aja. Pak Ari, empek-empekmu masih ada nggak? Saya mau dong, minta, ngomong aja. Jangan, Pak, buat Ustadz dong Pak, masa buat Ustadz gak disisain sih? Nah, itulah yang lihat rendahkan, sama hinanya saya seperti orang yang pinggir jalan. Itu yang gak boleh. Minta aja. Terus itu orang-orang yang wajib menerima zakat. Ini harta yang wajib dizakati ada 5. Binatang ternak, ada ketentuan tertentu. Emas, perak juga demikian. Jenis tanaman, buah-buahan, biji-bijian, dan harta perniagaan, yaitu sapi, kerbau, kambing, unta. Nanti saya fotokopikan karena nggak cukup di sini untuk dituliskan, banyak masalahnya. Kalau punya unta sekian ini zakatnya, punya kambing sekian ini zakatnya. Terus zakat hewan ternak nisab dan hawal. Terus zakat emas perak juga sama, ada ketentuan tertentu, harus nisab dan hawal. Oh, betul. Ayam, misalkan ya. Nah, masuknya ke niaga nanti ya. Berarti hasil jual. Hasil jual harus ada
sehari misalkan dia bukan rumah potong tapi jual utuh misalkan. Berapa yang dijual utuh sehari? Gak usah banyak-banyak deh, 50 aja katakan. Berarti 1 bulan berapa Pak? 1.500 ya? 50 sehari sebulan, bener ya? 1.500 ya, bener ya? 1.500 ekor. Berapa hasilnya? Misalkan karena jual utuh hidup, dijual utuh bersih beda. Utuh bersih 35 kilo itu 25.000 misalkan. Nah, itu tinggal kalikan. Nah, berarti kebayang nih, berarti 25.000 kali 1.500 berapa, Pak? Kira-kira dulu biar paham. 20 lama euy, otaknya lemot. 20. Serius, Pak Agus, enggak ada tuh Menteri Keuangan enggak ada nih. Pak Tony ini 1.000 berapa? 4 juta. Masa 4 juta? Kecil amat. 25.000 satu ekornya. Nah, sebulan 1.500 ekor. Berarti berapa? 25.000 1.500. Enggak, belum ya? Hah? Oh iya. Bapak Pak Ari lagi ngitung Pak Ari. 25.000 500, iya. Wah, udah juga ya? Tuh. Pak Ari berapa? Rp25.000 dikali 1.500 37.500.000 enggak nyampe M Pak Haji. 37.500.000. Ya bener ya? 37.500.000. Nah, itu sebulan. Setahun kali 12. 480 juta. Sangat kena. Itu diambil kecilnya, kan nggak mungkin orang jual cuma 50 biji, 50 ekor. Itu ambil kecilnya, udah sangat kena. Berarti masuknya ke perniagaan nanti. Nah, dimasukkan ke emas nanti. Patokannya ke sana lagi, ujung-ujungnya. Nah, ya benar. Bandang, betul, itu sama. Ke sana hasilnya, hasil jual berapa? Kalkulasi. Ini juga ini yang anak yang rajin itu sama. Bapaknya kerja apa? Kakeknya polisi ya? Bapak aku kerja jual ayam. Di mana? Bekasi Barat. Pantesan. Ya. Pantesan. Iya, mobilnya Alphard, Pak Haji. Alphard Boxy, mobil waduh, rush. Karim, betul. Insyaallah, ya Karim, ya Allah. Dunia memang kecil ya digenggam. Ingat kata Abu Hamka, insyaallah. Ini segi dunia. Cehil dunia maksudnya. Kalau buah-buahan cuma 2, kurma sama anggur doang. Selainnya niaga. Mangga, jambu biji, apapun itu niaga masuknya, karena enggak ada jenis buah harus dizakat buahnya. Iya. Zakat sana kan pakai kurma. Enggak, kalau dinilai dari harganya, kan ada harga buah yang lebih mahal dari situ. Bener. Kalau di harga betul, kalau di harga ya. Itu kembali ke tadi jawabannya. Di sana kan zakatnya pakai kurma, fitrah. Makan pokok, iya. Gandum, makanannya gandum. Itu. Duren. Model anggur itu kalah harganya sama buku Palembang. Lebih mahal mana? Mahal buku. Masya Allah, benar. Lebih mahal lagi orang Palembang. Kata uak saya punya pohon ini duren. Ingat Pak Jadi ngomong duren. Wak,
kata yang beli. Namanya yang beli ya Pak Haji, pasti pan pengen murah, nanti dijual mah pengepul gitu. Ini berapa saya lupa, 15.000 kalau nggak salah, tawarnya itu 15 ribuan. Itu sekitar 5 tahun lalu Pak. Jenisnya pokoknya bagus lah, paling bagus. Kalau yang biasa itu 10.000, 7.000, ternyata bener ya. Dari yang punyanya mah dari taninya Pak Haji kecil, begitu jual pinggir jalan jadi mahal, 30.000, 50.000, jadi aneh, saya nggak ngertinya itu. Nah, kata uak saya nggak mau lah segitu mah, 17.000 saya mau katanya. Ini mah gede-gede mahal kata gitu ya. Nanti dia bisa jual per kilo kan bisa jadi kata uak saya. Aduh, uak saya rugi, nggak mau lah, nggak mau 15.000, naikin 1.000 atau 2.000 mau saya jual. Si yang beli kekeh karena nggak ada lagi jenis yang itu, adanya di uak saya doang yang punya. Akhirnya kata uak saya, goceng. Jangan canda dah. Tadi saya jawab 15.000 nggak dikasih, sekarang goceng. Tapi ngambilnya pakai pala digini katanya. Tapi begini, goceng sok saya lepas katanya. Akhirnya nggak dijual Pak. Mending dijualin aja katanya. Dijual sendiri akhirnya, Masya Allah. Wasa saking gedek kali Pak Haji. Tawar 2 jam out-outan nggak jadi dibeli. Dadah goceng lah katanya. Tapi digini ngambilnya katanya. Disundul. Aduh, itu mah peribahasa nggak akan dijual itu mah udah. Insya Allah tuh duren. Terakhir, segala tanaman yang mengenyangkan atau untuk menegakkan tulang rusuk. Kita bukan makan pokoknya singkong. Mungkin yang seperti Pak Haji, Pak Ali mungkin ngalamin makan singkong, nasi jagung. Oyek apaan? Oyek itu singkong digiling, lembut. Jadi tepung? Bukan. Bukan. Yang dari tepung, pokoknya digiling, lembut, diaduk lembut gitu kan, terus diayak. Diayak nanti itu bibir-bibir kayak beras itu. Itu jadi oyek. Kayak nasi. Kayak nasi. Dengan gaplek beda? Beda lah gaplek. Kalau gaplek saya ngalamin. Kalau gaplek mah kan dari singkong dijemur. Heeh. Nggak ada hitam-hitamnya kan. Iya. Kalau oyek itu singkong seger, digiling, ya kan, hancur, diayak. Jadi diayak itu kan keluar. Heeh. Iya. Itu oyek. Pakai mesin ada, pakai di. Goes. Kalau dulu saya punya itu roda gitu, jadi diengkol. Diengkol terus nanti kayak gelas ini ada duri-duri dari kawat. Itu mah ada acinya. Beda itu. Kalau itu kan aci dengan dagingnya diayak. Enggak. Dagingnya doang, acinya hilang. Kalau diambil sagungnya diperes dia, Enggak diperes. Oh. Wah, enggak ngalamin sama apalagi saya. Jadi langsung diayak gitu, Pak. Diayak jadi keluar kayak biji kayak ini. Kayak beras itu. Dijemur, Ya Allah. dimasak. Kalau bulgur enggak buat biji-bijian. Kalau ketiwul begitu sudah digiling, dimasak. Kalau itu dijemur dulu. Betul. Jadi diawetkan, iya benar. Iya. Oh ya, waduh, Masya Allah. Nah sama itu kena zakat. Makanya benar tadi pertanyaan Pak Ali, apa singkong ubi apa? Oh, ubi itu kenanya ke sana. Nanti ada ketentuan tertentu. Nanti saya fotokopikan lah. Banyak soalnya nih. Gak bisa 1-2 lembar ini, gak bisa ditulis, harus dikasihkan materi pok aslinya. Nanti masuk ke bab zakat fitrah, cuman 2 lembar, selembar dikit. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Alhamdulillah zakat tamat. Tinggal materinya sebagian belum, nanti masuk pindah ke zakat fitrah. Allahu a'lam bishawab. Allahumma ighfirli
ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي وارحمهما كما ربياني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا يا الله بسبب هذه التعليم الصحة والعافية والسلامة والاستقامة من جميع العباد وأعذنا من مجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء كفرح مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين هداني الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته